Good morning. In the current affairs, January 15th. January 15th, newspaper front page news retail inflation and wholesale inflation. Inflation calculation retail inflation and wholesale inflation. Retail inflation calculation index CPI and CPI expansion consumer price index consumer price index CPI. That's retail inflation calculation. That's wholesale inflation calculation WPI wholesale price index. Wholesale inflation calculation WPI wholesale price index. This is the Reserve Bank of India policy decisions. This monetary policy is the Reserve Bank of India activity. Monetary policy 2 months Reserve Bank of India issue a policy monetary policy bi-monthly monetary policy. This monetary policy is based on consumer price index and retail inflation. Very important terms consumer price index CPI and WPI wholesale price index. Sports page Gobi Chand in the statement of Gobi Chand India chief badminton coach Gobi Chand. Chief badminton coach and Gobi Chand India badminton players badminton Pramukhamaya tournament and All England Open badminton tournament All England Open. This All England Open badminton tournament win the India one Prakash Padukone, one Gobi Chandu. Prakash Padukone, Gobi Chandu, All England Open win and Indian players. That's why in the Australian Open tennis tournament started. I discussed this. Australian Open is a Grand Slam tennis tournament. One version 4 Grand Slam tennis tournaments. One Australian Open. Randamath French Open, Moonamath Australian Open, Randamath French Open, Moonamath Wimbledon, Nalamath US Open. Australian Open the main venue in the pair Rod Laver Arena and RODLAVER Rod Laver Arena. Vinod Rai, Indian Cricket Control Board control in the Committee of Administrators the chief Indian Cricket Control Board in BCCI and Board of Control of Cricket in India. That's control in the COA, Committee of Administrators. That's the Supreme Court appointed. Supreme Court appointed COA, Committee of Administrators. That's the chief. That's the chairman, Vinod Rai. VVS Lakshman autobiography. That's repeat VVS Lakshman autobiography 281 and beyond. 281 and beyond. Business page India public sector bank PCA framework in PCA prompt corrective action. Reserve Bank of India PCA framework in the bank criteria and bank bad loan problem, bank kitta kalam, NPA non-performing asset, threshold level bank prompt corrective action. Karsanamaya Niyanthranangalude paridhiyil Reserve Bank of India ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ 11ഓളം പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ അതിന്റെ പരിധിയിലാണ് ഇപ്പോൾ. പക്ഷേ അതിൽ കുറേ ബാങ്കുകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരും. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ആർബിഐയുടെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് BFS എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ സൂപ്പർവിഷൻ. അവരാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. BFS ബോർഡ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ സൂപ്പർവിഷൻ. അതിന്റെ ചെയർമാനും ആർബിഐയുടെ ഗവർണറാണ്. BFS ബോർഡ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ സൂപ്പർവിഷന്റെ ചെയർമാനും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണറാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തികാന്ത ദാസ് ആണ്. അദ്ദേഹം 25th ഗവർണർ ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്. 25ാമത് ഗവർണറാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ശക്തികാന്ത ദാസ്. അതുപോലെ ഉഡാൻ 3 എന്ന് പറയുന്ന സ്കീം ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ഉഡാൻ UDAN ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഉഡാൻ 3 ഉഡാൻ 1 ഉണ്ട്, ഉഡാൻ 2 ഉണ്ട്, ഉഡാൻ 3 ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഉഡാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയണൽ കണക്ടിവിറ്റി സ്കീമാണ്. RCS എന്ന് പറയും. RCS റീജിയണൽ കണക്ടിവിറ്റി സ്കീമാണ്. ഉഡാന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഉഡേ ദേശ് കാ ആം നാഗരിക് എന്നാണ്. ഉഡേ ദേശ് കാ ആം നാഗരിക്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ അൺകണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലേക്ക് പ്ലെയിൻ വഴി
എയർ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള സ്കീമാണ്. എയർ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്കീമാണ്. അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്ലെയിൻ ജേണി കൂടുതൽ ആക്സസിബിൾ ആക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണെന്ന് ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയാം. ഉഡാൻ, ഉഡേ ദേശ് കാ ആം നാഗരിക്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഇന്റർനാഷണൽ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ CPEC കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ അത് മാത്രമേ അറിയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. CPEC, ചൈന പാകിസ്ഥാൻ എക്കണോമിക് കോറിഡോർ. CPEC, ചൈന പാകിസ്ഥാൻ എക്കണോമിക് കോറിഡോർ. CPEC എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയുടെയും പാകിസ്ഥാനിടയിൽ വരുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് കോറിഡോർ ആണ്. CBIയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ നാഗേശ്വർ റാവു ആണ്. CBIയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ നാഗേശ്വർ റാവു. CVC, സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷന്റെ ചീഫ് അല്ലെങ്കിൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ, സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ KV ചൌധരിയാണ്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ജയ്ദീപ് ഗോവിന്ദ്, അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ജയ്ദീപ് ഗോവിന്ദ് NHRC, നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ, നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ NHRCയുടെ പുതിയ സെക്രട്ടറി ജനറലാണ്. NHRC, നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷന്റെ പുതിയ സെക്രട്ടറിയാണ് ജയ്ദീപ് ഗോവിന്ദ്, പുതിയ സെക്രട്ടറി. അതിന്റെ ചെയർമാൻ HL ദത്തു ആണ്. റിട്ടയർഡ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ HL ദത്തു ആണ് അതിന്റെ ചെയർമാൻ. പിന്നെ ഹിന്ദുവിലെ എഡിറ്റോറിയൽസ്, ഹിന്ദുവിലെ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ സെഡിഷൻ വൺസ് മോർ എന്നാണ്. സെഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യദ്രോഹമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ഏത് സെക്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചാർജ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ 124A അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. സെക്ഷൻ 124A, സെക്ഷൻ 124A ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ്. അതാണ് പിന്നീട് സെഡിഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, രാജ്യദ്രോഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഹിന്ദുവിൽ എഡിറ്റോറിയൽ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ പല ആൾക്കാർക്കെതിരെ, എസ്പെഷ്യലി ആസാമിലൊക്കെ ഇപ്പൊ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെന്റ്മെന്റ് ബില്ലിനൊക്കെ എതിരെ, സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെന്റ്മെന്റ് ബിൽ 2016 ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും വരുന്ന മുസ്ലിംസ് ഒഴിച്ചുള്ള മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് ഇന്ത്യയിൽ സെറ്റിൽമെന്റ്, റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ബില്ലാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെന്റ്മെന്റ് ബിൽ 2016. ഈ ബില്ലിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ സെഡീഷൻ ചാർജ്, രാജ്യദ്രോഹ ചാർജാണ് ഇതാക്കുന്നത്. അപ്പം ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും ഈ നിയമം മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് ഹിന്ദുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ. സെക്കൻഡ് എഡിറ്റോറിയൽ, ഇന്ത്യ ഒരു പ്ലഡ്ജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം ഒരു വർഷത്തോടുകൂടി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇന്ത്യയിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് വർഷമാണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ 2022 ആണ്. 2022 ഇന്ത്യയിൽ സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേയിൽ എടുത്ത ഡിസിഷൻ. വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ 5th June ആണ്. 5th June ആണ് വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ. അപ്പൊ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേയിൽ ഇന്ത്യയിൽ എടുത്ത ഡിസിഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും കുറയുന്നു എന്നുള്ള കണ്ടെത്തലും ഹിന്ദു നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എഡിറ്റോറിയലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് വർക്ക് ആ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എഡിറ്റോറിയലാണ് ഹിന്ദുവിലെ സെക്കൻഡ് എഡിറ്റോറിയൽ. അപ്പോൾ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം ഇന്ത്യയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർഷം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സാഗർ ഐലൻഡ് എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് സാഗർ ഐലൻഡ്. കർണാടകത്തിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, HD കുമാരസ്വാമിയാണ് കർണാടകത്തിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ പേര് പരമേശ്വര എന്നാണ്. കർണാടകത്തിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഒപ്പം ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഉണ്ട്. കർണാടകത്തിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ HD കുമാരസ്വാമി ആണെങ്കിൽ കർണാടകത്തിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പരമേശ്വരയാണ്. ഇനി ഞാൻ ആകെ പെൻഡിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ 11th January അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ GST കൗൺസിൽ, ഇന്ത്യയുടെ GST ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റ് പോളിസി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള എംപവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സമിതിയാണ് GST കൗൺസിൽ. GST കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്. GST കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ. GST കൗൺസിൽ എടുത്ത ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഇനി മുതൽ GST ഇന്ത്യയിൽ പേ ചെയ്യുന്നത് 40 lakhs കൂടുതൽ ടേൺ ഓവറുള്ള കമ്പനീസ് പേ ചെയ്താൽ മതി. ഇത്രയും കാലത്ത് 20 lakhs കൂടുതൽ ടേൺ ഓവറുള്ള കമ്പനീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ടു പേ GST ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് വാസ് 20 lakhs previously. Now the GST Council, which is the empowered committee to take policy decisions regarding GST, decided to increase that turnover to 40 lakhs. 40 lakhs minimum turnover ഉള്ള കമ്പനീസിന് മാത്രമേ GST കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇന്ത്യ
എയർ പൊല്യൂഷൻ, ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക സിറ്റീസും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ. വേൾഡിൽ തന്നെ മോസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് സിറ്റി ആയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഡൽഹി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പല സ്റ്റഡീസും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, NCAP, നാഷണൽ ക്ലീൻ എയർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയും. NCAP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ക്ലീൻ എയർ പ്രോഗ്രാം. NCAP നാഷണൽ ക്ലീൻ എയർ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ എയർ പൊല്യൂഷൻ 20% കട്ട് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ 20% കട്ട് ചെയ്യാൻ നാളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ അവരുടെ ഇയറും വെച്ചു. ആ ഇയറോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ എയർ പൊല്യൂഷൻ 20% കട്ട് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യം. ഇയർ 2024 ആണ്. 2024. അതുപോലെ നാഷണൽ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞു. നാഷണൽ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കർണാടകം ചാമ്പ്യന്മാരായി. നാഷണൽ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെയിലിൽ കർണാടകം ചാമ്പ്യന്മാരായി. ഫീമെയിൽ കേരളയും വിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നാഷണൽ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ മെയിൽ ചാമ്പ്യന്മാർ കർണാടക, ഫീമെയിൽ ചാമ്പ്യന്മാർ കേരള. അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ മേരി കോം, 6 ടൈം വേൾഡ് ചാമ്പ്യനായ ഫീമെയിൽ ബോക്സിംഗ് സെൻസേഷൻ. അവര് AIBA ആണ് ലോകത്തിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ബോക്സിംഗ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് AIBA. അവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് റാങ്കിംഗ് അനുസരിച്ച് 48 kg കാറ്റഗറിയിൽ വേൾഡ് നമ്പർ 1 ആയി. ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണ്. 48 kg കാറ്റഗറിയിൽ ലോകത്തിലെ 1ാം നമ്പർ വുമൻ ബോക്സർ ഇന്ത്യക്കാരിയായ മേരി കോം ആണ്. ബന്ധൻ ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെ നടന്നിരിക്കുക? ബന്ധൻ ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് കൊൽക്കട്ടയാണ് ബന്ധൻ ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്. പിന്നീട് TCS, ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 IT കമ്പനി, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി കമ്പനിയാണ് TCS, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ്. TCSന്റെ CEO രാജേഷ് ഗോപിനാഥാണ്. TCSന്റെ CEO രാജേഷ് ഗോപിനാഥാണ്. TCS അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ഏത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അണ്ടറിലാണ്. ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അണ്ടറിലാണ്. ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ N. ചന്ദ്രശേഖരനാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 2 ടാക്സുകളുടെ പേര് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ടാക്സുകൾ. ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർ സെല്ലിയും ബൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ട 2 ടാക്സുകളാണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ STT, സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ്. അത് സെക്യൂരിറ്റീസ് സെല്ല് ചെയ്യുകയും ബൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ വാല്യൂവിന്റെ 0.1% മറ്റാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. എക്സാക്ട്ലി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. നമ്മളൊരു ടാക്സ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യണം. അതിനാണ് STT എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്യൂരിറ്റീസ്, അതായത് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ ചെയ്യുമ്പോഴും സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം. അതിനാണ് STT, സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. LTCG, ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ 1 ഇയർ കൊണ്ട് 1 ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാതെ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടായാൽ ആ അപ്രീസിയേഷന്റെ 10% നമ്മൾ ടാക്സ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനാണ് LTCG അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ്, LTCG. പക്ഷെ മിനിമം 1 ലാഖെങ്കിലും അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ ടാക്സ് പേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ വേണ്ട. LTCGയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ്. പിന്നെ ഇതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്, DR കോങ്കോയിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് DR കോങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ ആണ്, ആഫ്രിക്കയിലാണ്. ഫെലിക്സ് ഫെലിക്സ് ഷിസെക്കേഡി TSHISEKEDI അവിടുത്തെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ വിൻ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ അവിടെ പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് കബിലയാണ്. KABILA. ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് സെഷൻ January 31 തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. പാർലമെന്റിന് 3 സെഷൻസ് ആണ് ഒരു വർഷം ഉള്ളത്. ബഡ്ജറ്റ് സെഷൻ, മൺസൂൺ സെഷൻ ആൻഡ് വിന്റർ സെഷൻ. ബഡ്ജറ്റ് സെഷൻ January 31 തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇന്ത്യയിൽ മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിലുള്ളവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ 10% റിസർവേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് 124th കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് ആണ് നടന്നിരിക്കണം. ഇന്ത്യയില് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് ഉള്ള എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് 10% റിസർവേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയത് എത്രാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ എത്രാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് വഴിയാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ 124ാമത് 24. NCW, നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമൻ, അതിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ രേഖ ശർമ്മയാണ്. NCW, നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ രേഖ ശർമ്മ.
മാസ്റ്റർ ഓഫ് റോസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മാസ്റ്റർ ഓഫ് റോസ്റ്റർ, ROSTER. സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് റോസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മാസ്റ്റർ ഓഫ് റോസ്റ്റർ. ഇത്രയാണ് 11-ാം തീയതിയിലത്തെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള പെൻഡിങ് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എക്കണോമിക് ടൈംസിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 3-4 സ്കീംസിന്റെ പേര് ഈ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന. പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ BPL ഫാമിലീസിന് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് LPG കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്കീമാണ്. BPL ഫാമിലീസിന് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് LPG കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സ്കീമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന. പ്രധാനമന്ത്രി അതുപോലെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീമുണ്ട്. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയില് BPL ഫാമിലീസിന് 5 lakhs rupees വരെ പെർ ഇയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്കീമാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത്. ഇന്ത്യയിലെ BPL ഫാമിലീസിന് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ പോയി ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ. സൗഭാഗ്യ, SAUBHAGYA, സൗഭാഗ്യ എക്സ്പാൻഷൻ. സഹജ് ബിജലി ഹർ ഘർ യോജന. സഹജ് SAHAJ, സഹജ് ബിജലി ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഹർ ഘർ യോജന എല്ലാ വീട്ടിലും. അപ്പൊ എല്ലാ വീട്ടിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ BPL ഫാമിലീസിന് അത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. എല്ലാ വീട്ടിലും LPG കണക്ഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സ്കീമാണ് സൗഭാഗ്യ. സ്വച്ഛ് ഭാരത് സ്കീം, ഇതെല്ലാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ്. സ്വച്ഛ് ഭാരത് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിൻ ആണ്. ക്ലീൻ ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിൻ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും ടോയ്ലറ്റുകൾ, അതുപോലെ മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടിപ്പണി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അത്തരം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം ബൈ 2019 October 2, ഈ വർഷത്തെ ജാനുവരിയാണ്. ഇപ്പൊ October 2 ആകുമ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 150th ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആണ് 2019 October 2. അതോടുകൂടി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക. അതുവഴി എല്ലാവർക്കും ടോയ്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്ന വഴി ഓപ്പൺ ഡെഫിക്കേഷൻ, പൊതുസ്ഥലത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനെ കൊണ്ടുള്ള സ്കീമാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത്. പിന്നെ ജൻധൻ യോജന. ജൻധൻ യോജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്കീമാണ് ജൻധൻ യോജന. പ്രധാനമന്ത്രി ജൻധൻ യോജന. എല്ലാവർക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഈ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള പേരില് കോടിക്കണക്കിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിൽ കയറിയ സ്കീമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻധൻ യോജന. പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന, എല്ലാവർക്കും വീടുകൾ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്കീമാണ്. ബൈ 2022 ഇന്ത്യയിൽ ഹോംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പോലും കാണല് എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി എല്ലാവർക്കും 2022 ഹൗസിംഗ് ഫോർ ഓൾ ബൈ 2022, അതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയുടെ ലക്ഷ്യം. പിന്നെ ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാം ജ്യോതി യോജന. ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാം ജ്യോതി യോജന. ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാം ജ്യോതി യോജന എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഗ്രാം ജ്യോതി യോജന, എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സ്കീമാണ് ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാം ജ്യോതി യോജന. FATF, ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്, UN-ന്റെ ഒരു ആന്റി ടെറർ ഫിനാൻസിംഗ് ഏജൻസി. അതായത് ടെറർ ഫിനാൻസിംഗിന് ആരെങ്കിലും എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള അവർക്കെതിരെ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള സ്കീമാണ്. ഒരു UN-ന്റെ ഓർഗനൈസേഷനാണ് FATF, ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്. അവർ ഈ ഇടയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാനെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽപ്പെടുത്തുക വെച്ചാൽ പാകിസ്ഥാൻ ടെറർ ഫിനാൻസിംഗിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. നരേഷ് ഗോയൽ, ജെറ്റ് എയർവേസിന്റെ ചെയർമാൻ. ചെയർമാനാണ് നരേഷ് ഗോയൽ. ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ AN ഝാ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജയ് നാരായൺ ഝാ, JHA. അങ്ങനെ അദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് നമ്മളുടെ $1 rupee കറൻസി നോട്ടുകളിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നത്. $1 rupee കറൻസി നോട്ടുകൾ. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണറാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് കുമാർ. അപ്പം ഇത്രയായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുവരെയുള്ള പെൻഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി 8th January തൊട്ട് 14th January വരെയുള്ള സെക്കൻഡ് വീക്കിന്റെ റിവ്യൂ നടത്തണം നമുക്ക്. അത് നാളെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.